அன்னைக்கு எங்க தங்கச்சி வந்தப்போ அவர் தான் வந்து நின்றாரு. எங்களுக்கெல்லாம் ஆறுதல் சொல்லி எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி முதல்ல வந்து நின்றாரு. இன்னைக்கும் அந்த குழந்தைக்கு ஹெல்ப்பா அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிக்கிறாரு. அவருக்காக நாங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறோம். மோகன் கிருஷ்ணா சார் அவருக்கு நாங்க ரொம்ப நன்றி சொல்றோம். இந்த குடும்பத்துக்கு ஆறுதல் சொன்னாரு. என்ன சொல்றதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல. ஆனா இவ்வளோ உதவி செஞ்சுக்கிறாரு. அவருக்கோசரம் நாங்க ரொம்ப நன்றி சொல்லின்னு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லுங்க. இப்போ படிக்கிறதுக்கு நானே பாத்துக்கிறேன். இப்போ நாளைக்கு இன்னைக்கே அனுப்புறேன். 50,000 டெபாசிட் ஆகும். பெருசு அப்படியே போயினே இருக்கும். அது விட்டு இப்போ நான் மீடியால சொல்லிருக்கிறேன். இன்னும் என் மாதிரி 10 பேர் வராங்க. நீங்க எல்லாம் சேர்த்து பிள்ளைங்க நல்லா பாத்துக்கீங்க. குழந்தை 2 வயசு குழந்தை விட்டு போயிட்டாலே அழுக்கு புள்ளிய. ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಹಾ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಬಂತು ಸರ್. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ನೆನ್ನೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಪಾಪ ತಾಯಿ, ಅವ್ರ ಮಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು 50,000 ರೂಪೀಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಾಳೆನೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ KVP ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸರಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಆ ಹೆಣ್ಮಗು ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ. 100% ಸರ್. ಅದನ್ನ ಆಧಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಆಧಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಪ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸೋಂಥದ್ದು. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವೇ ದಾರಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಸುನೀಲ್ ಅನ್ನೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಬ್ರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ PA ಆದಂತ ನಮ್ಮ ಶಿವಾನು ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ನೀವು ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ನಾನು ಹಣ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಬೇಗ ನಾಳೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಾಳೆನೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಸರ್? ಅದು ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಪುಗೆ ಇದು ಬೇಕು, ಆಧಾರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಫಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ನಾಳೆ ಆಧಾರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಅದನ್ನ ನಾನು ರಾಬರ್ಟ್ಸನ್ ಪೇಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಗುಡ್ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಾಪುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಇದು ತಾಲೂಕ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ. ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಈಗ ಮಾಡೋದು ನಾವೀಗ? ಸರ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು KVP ಅಂತ ಸರ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ 50,000 ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದ್ರಾ? ಓಕೆ. 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸರ್ಟಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ 50 ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ 25,000 ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ? ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು 9 years 4 months ಗೆ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾಡೋಣ. ಸುಕನ್ಯಾ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಯಾರಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಟಿಲ್ ಶಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ 21 ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಸರ್, ನಾಳೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್. கண்டிப்பா சார், கண்டிப்பா மேடம். தேங்க்யூ நந்தா சார். தோழர்களே, நம்ம எங்க நின்றுட்டோம் தெரியுமா? 2 மாசம் முன்னாடி 3வது மாசம் நடக்குது. இங்க ஒரு கிரேசி என்ற ஒரு சகோதரி, அவங்க மரம் விழுந்து இங்க இறந்து போனாங்க. அது மிகப்பெரிய ஒரு பேரதிர்ச்சியா போச்சு. எல்லாம் பேசப்படுது. அந்த செய்தி கேட்டவனே மதிப்புக்குரிய உயர் திரு மக்களுடைய சேவகர் முதலாளா நீங்க ஆறுதல் கூறினவர் தான் மோகன் கிருஷ்ணா அவர்கள். யாருமே வரல. மக்களுடைய சேவை இன்னைக்கு செய்திருக்காருன்னு சொன்னாக்கா, இளைஞர் சமுதாயத்தினுடைய விடிவெள்ளியா திகழ்ந்து கொண்டிருப்பவர் மோகன் கிருஷ்ணா. யாருக்குமே தெரியாது. தன்னுடைய சொந்த பணம் கொடுக்கறதுக்கு மனுஷன். இந்த காலத்துல அண்ணன் தம்பி உதவுறது கிடையாது. பயங்கரமான மோசமான காலம் இது. அண்ணன் தம்பிக்கு உதவி செய்யாத நேரத்துல யாரும் தங்கவேல் மக்களுக்காக அரும்பாடுபட்டு செய்து கொண்டிருக்கிறவர் மதிப்புக்குரிய உயர் திரு மோகன் கிருஷ்ணா அவர்கள். எல்லாருக்குமே தெரியாது. அந்த சின்ன வயசுக்கு வரணும். அது ஏன் நம்ம மக்கள் தலைவெடுத்துக் கூடாது? இன்னைக்கு இளைஞர் நீங்க பேசப்படுறேன்னு சொன்னாக்கா, இன்னைக்கு கேஜ் ஃபுல்லா பேசப்படுறேன்னு சொன்னாக்கா, அது தலைவர் மதிப்புக்குரிய உயர் திரு மோகன் கிருஷ்ணா அவர்கள் பத்தி பேசுறாரு. எந்த நிகழ்ச்சி ஆகட்டும் முன்னாடி நிற்கிறாரு. எந்த நிகழ்ச்சி தங்கவேல் மக்கள் எந்த கோயில் எது இருந்தாலும் அவர் முன்னாடி நிற்கிறாரு. தொழிலாளி 26 நாள் போராட்டம் பண்ணோம். முதலாள பந்தல் நின்னாரு. அந்த தலைவர் நாம ஏன் செய்யக்கூடாது? அவர் பின்னாடி நம்ம நிக்க கூடாது? சொல்லுங்க, ஏன் நிக்க கூடாது சொல்லுப்பாங்களா? எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது. எந்த ஒரு அவர் செய்ய எல்லாம் நல்லதுக்காக செய்யறவர். மக்களுக்காக குரல் கொடுக்கிறவரு. இந்த தங்கவேல் மக்களுக்காக எல்லாம் சுகாதார வசதி பேசுறாரு, பஸ் ஸ்டாண்டை பத்தி பேசுறாரு, எல்லாத்தையும் பேசுறாரு. ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்கிறாரு. எந்த யாரும் மனசு குறைப்பு யார் மனசு இது நோவா பேசுறாரு. அவர் இருக்கிற உண்மையை சொல்றாரு. அவரு இருக்கிற உண்மையை சொல்றாரு. எல்லா நகரத்திலும் சொல்றாரு. அவர் வார்டுலயும் சொல்றாரு. அவரு சொல்லிட்டு வாக்கு கொடுத்தாரு. அவரு இதே இடத்துல சொன்னாரு, என்னுடைய சார்பா 50,000 ரூபாய் தரேன்னு சொன்னாரு.
வாக்கு கொடுத்துட்டு அவர் மாறுறது இல்லை. வாக்கு கொடுத்த மாதிரி இன்னைக்கு 50,000 ரூபாய் இன்னைக்கு டெபாசிட் பண்ணி எடுத்து வந்து கூலி சொல்லி எல்லாரும் அமைச்சுக்கிறாரு. சுகன்யா சமித்யா யோஜனா என்ற ஒரு இதுல அந்த இப்ப 50,000 ரூபாய் யாரும் எடுக்க முடியாது, அந்த அம்மாத்தோர் யாருக்க முடியாது. வரப்போற காலத்துல அது அது அவருடைய வாழ்க்கை செழிப்பா இருக்கும் என்று சொல்லி இந்த புக்கை வந்து மதிப்புக்குரிய சிவா அவர்கள் கரங்களை கொடுத்து அவங்களுக்கு வழங்கும்படியை கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஜெய்பீம். அன்னைக்கு எங்க தங்கச்சி விழுந்தப்போவோ அவர் தான் வந்து நின்றாரு. எங்களுக்கெல்லாம் ஆறுதல் சொல்லி எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி முதல்ல வந்து நின்றாரு. இன்னைக்கும் அந்த குழந்தைக்கு ஹெல்ப்பா அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிக்கிறாரு. அவருக்காக நாங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறோம். மோகன கிருஷ்ணா சார் அவருக்கு நாங்க ரொம்ப நன்றி சொல்றோம். இந்த குடும்பத்துக்கு ஆறுதல் சொன்னாரு. வந்து என்ன சொல்றதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல. ஆனா இவ்வளோ உதவி செஞ்சுக்கிறாரு. அவருக்கோசரம் நாங்க ரொம்ப நன்றி சொல்லின்னு ரொம்ப தேங்க்ஸ். பாப்பா 25 வயசு பாப்பா இங்கே இறந்துருக்கு. மோகன் கிருஷ்ணாண்ணா நாங்கள்லாம் வந்து இங்கே துக்கம் விசாரித்து என்னென்ன பண்ணணுமோ எல்லாம் பண்ணோம். புக்கு பண்ணி கொடுக்குறோம், 50,000 ரூபாய் புக்கில் போடுறோன்னு சொன்னோம். அதே மாதிரி அவர் சொன்ன பேச்சு கரெக்டாக காப்பாற்றிட்டாரு. எல்லாம் ஃபேமிலி, அவங்க ஃபேமிலி ஃபுல்லாக நம்ம 26 வார்டு செஞ்சகாந்தி நகரில் இருக்கிறாங்க எல்லாருமே. நான் அங்கே இருந்து எல்லாம் ஜனமாக நைட்டு பகல் நாங்கள் இங்கே இருந்தோம். இங்கே இருந்ததுக்கு நான் இந்த மாதிரி கீதுண்ணா அப்படின்னு சொன்னேன். நான் இந்த மாதிரி சிவனா நான் நாங்கள் போயிட்டு வந்து உனக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் நான் சொன்னார். நான் அங்கே ஃபங்க்ஷனில் இருந்தேன். இங்கேருந்து எல்லாரும் ஃபோன் பண்ணி ஆனால் இந்த மாதிரி நீ சொன்ன மாதிரி நாங்கள் சேர்ந்துக்கிறோன்னு சொன்னார். அதே மாதிரி இந்த குடும்பத்துக்கு இந்த குழந்தைக்கு அந்த படிப்புலேருந்து A to Z எல்லாம் பண்ணேன்னு நான் கிஞ்சர் ஜாலில் பேசினேன். கிஞ்சர் ஜாலில் நான் பேசினதுக்கு நீ என்ன சொல்கிற அதை நான் செய்கிறேன்னா அந்த குழந்தைக்கு என்னாக்கு தான் நம்மளே பார்க்கலான்னு சொல்லிக்கிறாங்க. செஞ்சகாந்தி நகர் சார்பாக எங்கள் 26 வார்டு சார்பாக இவங்க தம்பி எல்லாரும் நம்ம ஏரியாவில் தான் பொண்ணு கட்டுன்னு எல்லாம் அங்கே இருக்கிறாங்க. பெரியப்பா சித்தப்பா எல்லாரும் இந்த குழந்தைக்கோசரம் வருஷம் என்ன பண்ணணுமோ அந்த படிப்புலேருந்து இந்த குழந்தைக்கு என்ன பண்ணணுமோ எல்லாமே நான் என்னால் முடிஞ்ச சக்தி எவ்வளோ இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணுமோ அந்த ஹெல்ப்பு வருஷம் காலமாக அந்த குழந்தைக்கு நான் சேர்ந்துன்னு போவேன். இது என்னால் முடிஞ்ச சகாயம் நானும் பண்ணுறேன். எங்கள் அண்ணன் வழியில் நாங்களும் போகிறோம். அதனால் மோகன் கிருஷ்ணன் சொன்ன ஒரு வாரத்துக்கு இது ஃபஸ்ட்டு வந்து இது பார்த்து இந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த பாப்பாவுக்கு நல்லது பண்ணதுக்கு மோகன் கிருஷ்ணனுக்கு எங்களுக்கு